على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني على عهدي على ديني على أرض تلاقيني. مجھے بس یہی کہنا ہے کہ میں ایک ہی بات کروں گی کہ وہ جو میزائل چھپا کے رکھے ہوئے پاکستانی عوام نے وہ میزائل نکال لیے جائے کیونکہ اس وقت ان میزائلوں کی سخت ضرورت ہے. پاکستان از این اٹامک پاور کنٹری اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑی ہمت کے ساتھ تھوڑی دلیری کے ساتھ آگے کام لیں, تھوڑا اپنے اندر بہادری لائیں, تھوڑی اپنی فورسز کو بھیجیں, تمام ایک سٹانس لیں کہ تمام مسلم ممالک اپنی فورسز کو اکٹھا کریں, ایون چلیں 10% ہی آپ اکٹھا کر لیں اور اپنی فورسز کو بھیجیں امینیشن کے ساتھ, فلسطین بھیجیں, کشمیر بھیجیں, کم از کم وہ لڑیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے. کہ نہیں دیکھیے گورنمنٹ کی صرف ایک چیز کو میں اپریشیٹ کروں گی اور وہ یہ ہے کہ کل جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ایک ایڈریس کیا انہوں نے پیلسٹائن کے ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا اور بڑا ایک جو ہے وہ نڈر اور بے خوف نظریہ تھا ان کا اور ایک اچھا ایک انہوں نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا اور ایک آواز انہوں نے پہنچائی اپنی تک عالمی دنیا تک اور انٹرنیشنل لیول پہ جو آواز گئی مسلم امہ کی انہوں نے بہترین جو ہے وہ تصویر اس میں کھینچی. جی السلام علیکم ناظرین, اس ٹائم ہم اسلام آباد پریس کلب کے باہر گراؤنڈ میں موجود ہیں. یہاں پہ بڑا زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں تمام تنظیمات کے لوگ موجود تھے, جن میں یوتھ ہی تقریباً موجود تھی میکسیمم, جس میں خواتین بھی تھیں, جن میں لڑکے بھی تھے, مرد حضرات بھی تھے. تو اس ٹائم ہمارے ساتھ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی عہدیدار میڈم پلویشا موجود ہیں جو کہ وومن ونگ کی یہاں پہ چیئر پرسن ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ اس ٹائم گورنمنٹ کے اقدامات سے کس حد تک جو ہے نا مطمئن ہے اور کیا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے اور کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا یہ پرپز میڈم بتائیے گا اور گورنمنٹ کے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی ہم لوگ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے ہمارے سارے جو کیبنٹ ہے ہم سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم یہاں موجود ہیں پیلسٹائن میں جو اسرائیل کی جو بدترین ریاستی دہشت گردی اور ظلم اور بربریت کا شکار ہے فلسطین, تو اس کے خلاف اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں, یہ ہمارا مقصد ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی مطمئن ہوں کہ نہیں. دیکھیے گورنمنٹ کی صرف ایک چیز کو میں اپریشیٹ کروں گی اور وہ یہ ہے کہ کل جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ایک ایڈریس کیا انہوں نے پیلسٹائن کے ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا اور بڑا ایک جو ہے وہ نڈر اور بے خوف نظریہ تھا ان کا اور ایک اچھا ایک انہوں نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا اور ایک آواز انہوں نے پہنچائی اپنی تک عالمی دنیا تک اور انٹرنیشنل لیول پہ جو آواز گئی مسلم امہ کی انہوں نے بہترین جو ہے وہ تصویر اس میں کھینچی. تو اس چیز کے ان کو اپریشیٹ کروں گی. اور باقی انٹرنیشنلی اس گورنمنٹ نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں, چاہے وہ کشمیر کاز ہو, کشمیر کاز کو بھی انٹرنیشنلی انہوں نے جس طرح سے پورٹریٹ کیا عمران خان صاحب نے, اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے پیلسٹائن کے ایشو میں سپورٹ کیا ہے پیلسٹائن کو, پھر جس طریقے سے ہمارا پیچھے فرانس والا معاملہ تھا گستاخانہ خاکوں کا, اور جیسے انٹرنیشنلی دنیا کو بتایا گیا اسلاموفوبیا کے بارے میں, اور جتنے ہمارے سینٹیمنٹس ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے, تو یہ ایک اچھی چیزیں تھیں جو پہلے ہم نے گورنمنٹ میں نہیں دیکھی کہ انٹرنیشنلی ان ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہوگا, لیکن اب کیا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کے لیے میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گی. دوسری بات یہ کہ آپ ویسٹرن دنیا کی اگر دیکھیں تو ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ دوہرا معیار ہے, ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ان کا منافقانہ رویہ ہے. کہ کل میں جو دیکھ رہی تھی کہ ایک انٹرویو دے رہے تھے ہمارے فارن منسٹر CNN کو, اور ان کے اینکر جو ہے وہ ان سے جب اسرائیل کے معاملے میں پوچھتے ہیں اور جب وہ اسرائیل کو ایک جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ اسٹیٹ بولتے ہیں, اس طرح کی کچھ چیزیں انہوں نے کہیں, تو آگے سے ان کو کہتے ہیں وہ اینکر کہ آپ جو ہے وہ پرچار کر رہے ہیں اینٹی سیمیٹزم کا, یعنی یہودیوں سے نفرت کا پرچار کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ آپ لوگوں کا دوہرا معیار ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ, اپنے سو کالڈ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخانہ خاکے چھپے, اور جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا اور آپ نے کہا کہ یہ ہمارا آزادی اظہار رائے ہے, اور اس طریقے سے آپ نے اس چیز کو کہا. اور جب ہم جو ہے وہ ایک اسرائیل کی بربریت اور ظلم کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو یہودیوں سے جوڑ دیا اور کہا کہ یہ یہودیوں سے نفرت کی بات کر رہے ہیں آپ, تو یہ دراصل جو یہ جتنا بھی ویسٹرن میڈیا ہے یہ انہوں نے, بلکہ ہمارے فارن منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی وہاں پہ, جس کی وجہ سے ان کو یہ برا لگا تھا کہ ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ انفلوئنس ہے اسرائیل سے, وہ اسرائیل کے اگینسٹ کبھی بات نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی پیلسٹائن کا اسپیشلی ہم جو ہے وہ یہ ویسٹرن میڈیا سے یا ایون ویسٹ سے یونائٹڈ نیشن سے کہ یہ امید رکھنا چھوڑ دیں کہ کبھی
फ़लस्तीन पे या कश्मीरियों पे जुल्म होगा और वो कभी हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। ये उन्होंने प्रोटेक्ट अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जैसी जो इन्होंने बनाई हुई है, या हमारी राइट्स को कभी भी मुसलमानों के बच्चे मरेंगे, कभी भी उनके साथ जुल्म सितम होगा, इनको कभी दर्द नहीं होगा। बल्कि मैं कहती हूँ कि वेस्ट में अगर उनके एक कुत्ता मर जाए ना तो उनकी एनिमल राइट्स की वायलेशन हो जाती है, लेकिन मुसलमान मरते रहते हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होती। ये तो बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही है। तो आप अलगर्ज़ ये है कि गवर्नमेंट के इक़दामात से काफ़ी हद तक मुतमईन भी हैं और मज़ीद इसको मतलब बढ़ाने के लिए आप कहना चाहते हैं मैं कहूँगी कि मैं नॉट इनफ एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जो मजम्मत है ना, अगर आप 58 और 57 मुस्लिम कंट्रीज़ की OIC के लास्ट के बाद भी आप कहते हैं कि भाई हम इसराइल के हमलों की मजम्मत करते हैं, और गवर्नमेंट के लेवल पे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि पूरी मुल्क के अंदर हुकूमती सतह पे जो है वो एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। या एहतजाज तो आवाम का काम होता है, आवाम प्रोटेस्ट कर सकती है, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा सकती है, या चलो डोनेशन भेज सकती है, उनके लिए दुआएँ कर सकती है, यह आवाम का काम है। हुकूमत का काम होता है एक्शन लेना। उन लोगों को हमारी सिंपैथीज़ नहीं चाहिए, उन लोगों को हमारी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, उन लोगों को हमारी ये खाली खुली मजम्मत नहीं चाहिए, उनको चाहिए एक्शंस। ये जो 57-58 कंट्रीज़ है ना मुसलमानों के, ये अगर कहें कि हम अपनी कोई जॉइंट आर्मी बनाते हैं, हम कोई जो है वो इसराइल से कहे कि वो अपनी ये हमले रोके, नहीं तो जो है वो हम अपनी आर्मी जो मुसलमान जॉइंट आर्मी है, मुस्लिम जॉइंट आर्मी है, हम उसको बना रहे हैं। और हम जिस तरह से हम कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं या हम एटमी कुव्वत बन गए हैं, तो फिर आपकी ये एटमी कुव्वत होने का क्या फ़ायदा, आपकी इन आर्मीज़ का क्या फ़ायदा अगर आप कश्मीरी और फ़लस्तीनी जो मजलूम बहन भाई हैं उनका दिफा नहीं कर सकते या उनको शहीद होने से नहीं बचा सकते। तो इस टाइम हमारे स्टेट यूथ पार्लियामेंट की एक अहदेदार खातून मौजूद हैं, यंग हैं और इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आए देखते हैं कि आया ये गवर्नमेंट को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को और इनको क्या पैगाम देने के लिए यहाँ पे ये तमाम यूथ जमा हुए हैं, जैसे कि हमने बाकियों के भी आपको कमेंट से सुनाए हैं। तो सबसे पहले तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम सुबाना हैदर मलिक है और मैं यहाँ फ़लस्तीन के साथ, अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ, और ना सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ बर्मा में जो हमारे मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, सीरिया में किए जा रहे हैं, गाज़ा में किए जा रहे हैं, लेबनान में किए जा रहे हैं, यूगर मुस्लिम्स में किए जा रहे हैं चाइना में, हम उन सब के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और जहाँ तक बात है स्टांस देने की, स्टेटमेंट्स देने की, हम आम आवाम हैं, हम तो यही कर सकते हैं कि हम यहाँ पर नारे लगा दें, हम लोग प्रोटेस्ट कर लें, हम इस तरह से ही इजहार यकजहती कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो इंटरनेशनल मीडिया को अप्रोच कर नहीं सकते हैं, हम तो कोई मिनिस्टर्स हैं नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स हैं नहीं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ ये स्टांस देने के बजाय कि जी आई एम इमरान खान, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, आई एम मिस्टर XYZ, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी हिम्मत के साथ, थोड़ी दलेरी के साथ आके काम लें, थोड़ा अपने अंदर बहादुरी लाएं, थोड़ी अपनी फोर्सेस को भेजें, तमाम एक स्टांस लें कि तमाम मुस्लिम ममालिक अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करें, इवन चलें 10% ही आप इकट्ठा कर लें और अपनी फोर्सेस को भेजें एमिनेशन के साथ, फ़लस्तीन भेजें, कश्मीर भेजें, कम से कम वो लड़ें अपने बहन भाइयों के लिए। जहाँ तक हमारी बात है आम आवाम की, हम तो यही कर सकते हैं और जितना हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हम मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे, हमारे पास तो यही हथियार हैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते। इस टाइम हमारे साथ अक्सा खालिद मौजूद हैं, स्टेट यूथ पार्लियामेंट की जो है अहदेदार भी हैं। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर ये क्या जज्बात लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बस यही कहना है कि मैं एक ही बात करूँगी कि वो जो मिसाइल छुपा के रखे हुए पाकिस्तानी अवाम ने, वो मिसाइल निकाल लिए जाए, क्योंकि इस वक्त उन मिसाइलों की सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ एन एटॉमिक पावर कंट्री और इस वक्त वो मिसाइल छुपा के रखने के नहीं है। ये वाहिद वो मुल्क है, लोग जो है वो इस वक्त एटम बम की हिफाजत करें बजाय के एटम बम्स को लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। और जो हमारी पाक आर्मी है उससे रिक्वेस्ट नहीं है, मुझे ये कहना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं कि इमरान खान साहब को रट्टू तोता के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो काइंडली उनको निकाले, ज़रा पाक आर्मी को वहाँ पे भेजे, क्योंकि उनके जोश और जज्बे हमसे भी ज़्यादा बुलंद है। वो लोग अपनी जान का नजराना देने के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। तो यही कहूँगी कि फॉरेन एम्बेसी से बैठ के शाह महमूद कुरैशी जो है वो नडर स्पीच तो कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हम ये इस वक्त का इंतज़ार ना करें कि यहाँ पर नाचते नाचते बहुत देर हो जाए और वहाँ हमारी मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, तबाह हो जाए, तो फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हमारा वो पहला किबला है। हमारी जो बातचीत है या हमारे लिए जो वो चीज़ मुकद्दस है वो किसी के लिए नहीं है। फिर फॉर एक्शन लिया जाए और वो तमाम चीज़ें वहाँ भेजी जाए जो जिस टाइम उन चीज़ों की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर बैठ के तकरीरें करें, यहाँ पे बैठ के एक बार फिर 2018 की तरह आवाम को नचाएं। बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।